Hello students, today we have to see next point, combination of springs. A number of springs of different springs constants can be combined in series or in parallel or both. Here we can combine number of springs either in series or in parallel or in both. Let's first see series combination. In this case, the springs are connected one after another, forming a single chain, as like this. In series combination, we can connect the springs as like this, one after another, forming a chain. Here there are two springs are connected in series, as like this. And these springs are in vertical position. We can connect the springs as like this also in horizontal position. Two springs having force constant or springs constant K1 and K2 are connected one after another as like this, such that there is a formation of chain. And such arrangement, such combination of springs is called the series combination. This is the series combination of springs. Consider an arrangement of two such springs of spring constants K1 and K2. Yeah, we have considered a series combination of two springs having the spring constants K1 and K2. If the springs are massless, each will have the same stretching force F. If these two springs are having very small mass or these two springs are massless, then both the springs have the same stretching force. Yeah. Stretching force for this first spring and second spring is the same. This is the stretching force. This. For vertical arrangement, it will be the weight mg. Here, for this vertical arrangement, the stretching force is nothing but this weight. And we know that this weight is equal to mass of this block into acceleration due to gravity. If E1 and E2 are the respective extensions, then we can write. Here, in a linear simple harmonic motion, we have seen this force F is equal to restoring force acting on a spring, restoring force acting on a block. F is equal to minus K into X. Here, magnitude of this force is given by this formula. F is equal to Kx. F is equal to Kx. Negative sign indicates that this force and displacement are oppositely directed. Here this K is a constant called as the force constant. Here this F is the restoring force, X is the displacement. Now, if E1 and E2 are the extensions, then we can write for the first spring, restoring force F is equal to K1 into E1. K1 is the spring constant for first spring, E1 is the extension of the first spring, which is equal to K2 E2. Means K2 is the spring constant of second spring and E2 is the extension of second spring. From this relation, we can write this E1
E1 is equal to F upon K1. Here, this stretching force is same. Stretching force F, this stretching force F is the same for both the springs. This stretching force F is same for both the springs, and therefore here we have written this formula F is equal to K1E1, which is equal to K2E2. And from this extension of the first spring, E1 is equal to F upon K1, and the extension of the second spring, E2 is equal to F upon K2. The total extension is the sum of these two extensions. Total extension E is equal to E1 plus E2. But E1 is equal to F upon K1. E2 is equal to F upon K2. Therefore, E will be equal to this F upon K1 plus F upon K2. And if we take this F common, then we will get this E is equal to E1 plus E2 is equal to F into bracket 1 upon K1 plus 1 upon K2. If Ks is the effective spring constant, if this Ks is the effective spring constant of these two springs, as if there is a single spring that gives the same total extension for the same force. Here, what is this Ks? Ks is the effective spring constant of two springs. Then we can write this E is equal to extension is equal to force divided by this effective spring constant. E is equal to F upon Kx. That is, if we replace these two springs by a single spring, then what we can write? This F is equal to Ks, means total spring constant of these both springs, two springs, Ks into E. F is equal to Ks into E. And from this E is equal to F upon Ks. Therefore, we can write this relation. We have seen this F. We can write this relation as like this. E is equal to F upon Ks is equal to F into 1 upon K1 plus 1 upon K2. 1 upon K1 plus 1 upon K2, this relation here. Therefore, that means that this Ks is equal to, what we will get? Ks is equal to, for Ks, we can write this 1 upon Ks is equal to 1 upon K1 plus 1 upon K2. For a number of such massless springs in series, we can write 1 upon Ks is equal to 1 upon K1 plus 1 upon K2 plus dot 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 is equal to summation I Ki. Therefore, we can write, we can write this as like this. 1 upon Ks is equal to 1 upon K1 plus 1 upon K2 plus dot 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 is equal to summation. This will be 1 upon Ki. This will be 1 upon Ki. 1 upon Ks is equal to 1 upon K1 plus 1 upon K2 plus dot 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 is equal to summation I into 1 upon Ki. So, for only two massless springs,
of spring constant K each in series, we can write this Ks is equal to K1 K2 divided by K1 plus K2. From this relation, 1 upon Ks is equal to 1 upon K1 plus 1 upon K2. If we add these two terms, what we will get? This 1 upon Ks, 1 upon Ks is equal to K2 plus K1. After addition, we will get as like this, K2 plus K1 divided by K1, K2, K1 into K2. Or if we take reciprocal of these two, we can write Ks is equal to K1 into K2 divided by K2 plus K1. We can write this as like this also. K2 plus K1 is equal to K1 plus K2. We can write. And therefore, we get this relation. Ks is equal to K1 K2 divided by K1 plus K2 for two springs. Ks is equal to K1 K2 divided by K1 plus K2 is equal to product divided by sum. It means that product of all spring constants divided by sum of all spring constant. If there are n springs which are connected in series and they are having the same spring constant K, and these springs are massless, then in that case, here this equivalent spring constant Ks can be written as Ks is equal to K divided by N. K is the spring constant of each spring and N is the number of springs. Then effective spring constant Ks will be the K divided by N. Now let's see parallel combination. In such a combination, all the springs are connected between 2 points. In parallel combination, all the springs are connected between 2 points. One of them is the support, and the other, at the other end, the stretching force is applied to the suitable point. Here, in parallel combination, all springs are connected between two common points, 2 points, and one point is the support. This is the one point here, and at the other point, this stretching force is applied. So springs are connected between these two common points. Support, one point is the support and other point is the to which load is applied. Here, this is one point, this is another point. So such a combination is the parallel combination of springs. Irrespective of their spring constants, each spring will now have the same extension. Whatever may be the spring constant of spring, each spring will have the different spring constant. Then also, here, each spring will be stretched equally. There will be equal extension. Here, all springs will be, extension produced in each spring will be the same, whatever may be the spring constant. The springs now share the force such that in equilibrium position, the total restoring force is equal to, and opposite to the stretching force. If we connect the springs in parallel, then what happens there? If we apply such a load, then
restoring force is developed in each spring. And this restoring force developed in each spring in such a way that the total restoring force, means restoring force in this spring plus restoring force in another spring, is equal and opposite. Here, sum of all these restoring forces is equal and opposite to this stretching force. Now, we can write this like F1 is equal to K1 into E, restoring force in first spring. The restoring force developed in first spring is suppose F1. And we can write this F1 is equal to K1 into extension produced in the first spring, E. Here, F1 is equal to K1E. Similarly, F2 is equal to K2E. Restoring force in the second spring, developed in the second spring is suppose F2. This F2. And F2 is equal to this spring constant. Its spring constant is K2. And the extension is same. Just we have seen. F2 is equal to K2 into E. F2 is equal to K2 into E. Be the individual restoring forces. Restoring force developed in first spring, F1 is equal to K1 into E. Restoring force developed in second spring, F2 is equal to K2 into E. Now, if Kp is the effective spring constant of these two springs, F2 is the, if Kp is the effective spring constant for these two springs which are connected in parallel, a single spring of this spring constant will be stretched by the same extension E, by the same stretching force F. And that F is given by, the F is equal to Kp into E. That is, this F is equal to F1 plus F2. But we have seen that this F1 is equal to K1E and F2 is equal to K2E. If there are number of springs which are connected in parallel, then we can write F is equal to Kpe is equal to F1 plus F2 plus F3 plus ... is equal to K1E plus K2E plus K3E ... And we can write this effective spring constant Kp as Kp is equal to K1 plus K2 plus ... is equal to summation I Ki. For m such identical massless springs of spring constant K each in parallel, this effective spring constant Kp is equal to m into K, where m is the number of springs and K is the spring constant of each spring. Kp is equal to m into K. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण जर दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक स्प्रिंग्स आपण सिरीज मध्ये जोडू शकतो, सिरीज मध्ये जोडू शकतो किंवा पॅरलल मध्ये जोडू शकतो किंवा सिरीज पॅरलल मध्ये सुद्धा जोडू शकतो, की ज्यांचे स्प्रिंग कॉन्स्टंट हे वेगळे वेगळे असतील. तर अशा प्रकारच्या स्प्रिंगच्या बाबतीत आपण काही गोष्टी पाहणार आहोत. तर सुरुवातीला स्प्रिंगचे सिरीज कॉम्बिनेशन म्हणजे काय ते पाहूया. सिरीज कॉम्बिनेशन मध्ये दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक स्प्रिंग्स ह्या एकमेकांना एका पाठोपाठ एक जोडलेले असतात आणि त्या अशा पद्धतीने जोडलेले असतात की जेणेकरून त्यांची एक साखळी तयार होईल. आता या ठिकाणी K1 एवढा फोर्स कॉन्स्टंट असलेली एक स्प्रिंग आणि K2 एवढा फोर्स कॉन्स्टंट असलेली किंवा स्प्रिंग कॉन्स्टंट असलेली म्हणा ही दुसरी स्प्रिंग, ह्या दोन स्प्रिंग आपण एकमेकांना जोडलेल्या आहेत की जेणेकरून त्यांची अशी साखळी तयार झालेली आहे, चेन तयार झालेली आहे.
आणि ह्या दोन स्प्रिंग आपण व्हर्टिकल पोझिशन मध्ये जोडलेले आहेत. त्याला अशा प्रकारे एक मास अटॅच केलेले आहे. या आकृतीमध्ये दोन स्प्रिंग हॉरिझॉन्टल पोझिशन मध्ये आहेत की ज्या सिरीज कॉम्बिनेशन मध्ये जोडलेले आहेत. आता जेव्हा आपण अशा ह्या स्प्रिंग्स सिरीज कॉम्बिनेशन मध्ये जोडू की ज्या स्प्रिंग अतिशय मासलेस असतील, त्यांचे मास नगण्य असेल आणि ज्यांना एफ इतका फोर्स अप्लाय केलेला आहे. आता या आकृतीमध्ये या दोन स्प्रिंग व्हर्टिकल पोझिशन मध्ये जोडलेले आहे. त्याला आपण एक फोर्स अप्लाय केलेला आहे. हा फोर्स म्हणजे स्ट्रेचिंग फोर्स. आणि हा स्ट्रेचिंग फोर्स किती असेल तर इथे लावलेला जो ब्लॉक आहे त्या ब्लॉकच्या वजना इतका असेल हा स्ट्रेचिंग फोर्स. आणि वजन आपल्याला माहित आहे, वजन किती असते तर मास इंटू ऍक्सलरेशन, हे व्हर्टिकल अरेंजमेंट साठी. तर अशा प्रकारे जेव्हा स्प्रिंग आपण जोडतो, जेव्हा ह्या स्प्रिंग व्हर्टिकल पोझिशन मध्ये जोडलेले आहेत आणि सिरीज कॉम्बिनेशन मध्ये आहेत, तेव्हा त्या स्प्रिंगला अप्लाय केलेला जो स्ट्रेचिंग फोर्स आहे, पहिल्या स्प्रिंगला अप्लाय झालेला स्ट्रेचिंग फोर्स आणि दुसरीला अप्लाय झालेला स्ट्रेचिंग फोर्स हा सारखाच असतो. आता पहिल्या स्प्रिंगचे एक्सटेन्शन समजा E1 असेल, दुसऱ्या स्प्रिंगचे एक्सटेन्शन E2 असेल, तर आपल्याला पहिल्या स्प्रिंग मध्ये निर्माण झालेला रिस्टोरिंग फोर्स असा लिहिता येईल. आपण पाहिलेले आहे लिनियर रिलेशनशिप मध्ये रिस्टोरिंग फोर्सचे सूत्र जे आहे ते F इज इक्वल टू मायनस KX असते. F इज इक्वल टू मायनस KX. ह्या फोर्सचे रिस्टोरिंग फोर्सचे मॅग्निट्यूड आपल्याला लिहिता येईल F इज इक्वल टू KX. याच्यामध्ये आपण फोर्स म्हणजे रिस्टोरिंग फोर्स म्हटले होते, एक्स म्हणजे एक्सटेन्शन म्हटले होते आणि के म्हणजे फोर्स कॉन्स्टंट म्हणजे स्प्रिंग कॉन्स्टंट. आता इथे एक्सटेन्शन साठी आपण दुसरा सिम्बॉल वापरलेला आहे ई. मग इथे पहिल्या आणि दुसऱ्या दोन्ही स्प्रिंग मध्ये निर्माण होणारी एक्सटेन्शन ही E1 आणि E2 आहेत, परंतु दोन्हीला अप्लाय केलेला जो फोर्स आहे तो सेम फोर्स असणार आहे. त्याच्यामुळे आपण हेच रिलेशन असे लिहिणार पहिल्या स्प्रिंग साठी F इज इक्वल टू K1 इंटू E1. तर दुसऱ्या स्प्रिंग साठी काय लिहिता येईल F इज इक्वल टू K2 इंटू E2. इथे दोन्हींच्या साठी अप्लाय झालेला स्ट्रेचिंग फोर्स सेम आहे. काय दोन्हींच्या साठी अप्लाय झालेला स्ट्रेचिंग फोर्स सेम आहे आणि त्यामुळे इथे दोन्हींच्या मध्ये निर्माण होणारा जो रिस्टोरिंग फोर्स आहे तो रिस्टोरिंग फोर्स सुद्धा कसा असणार आहे, सेम असणार. आणि तो किती असेल, पहिली मध्ये निर्माण झालेला रिस्टोरिंग फोर्स K1 E1 बरोबर दुसरी मध्ये निर्माण झालेला रिस्टोरिंग फोर्स K2 E2. मग याच्यावरून पहिल्या स्प्रिंग मधील एक्सटेन्शन आपल्याला काढता येईल E1 बरोबर ह्या सूत्रावरून E1 बरोबर F भागिले K1 आणि E2 बरोबर F भागिले K2 ही एक्सटेन्शन्स. मग दोन्ही स्प्रिंगचे मिळून एकूण एक्सटेन्शन आपल्याला लिहिता येईल E बरोबर E1 अधिक E2. पण E1 ची किंमत F अपॉन K1 आहे आणि E2 ची किंमत F अपॉन K2 आहे. मग E1 प्लस E2 किती होतील, F अपॉन K1 अधिक F अपॉन K2. मग F जर आपण कॉमन घेतला तर आपल्याला हे सूत्र मिळेल काय, E बरोबर E1 प्लस E2 बरोबर F इंटू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2. जर दोन्ही स्प्रिंगचा इफेक्टिव्ह स्प्रिंग कॉन्स्टंट, दोन्ही स्प्रिंगचा इफेक्टिव्ह म्हणजे एकूण स्प्रिंग कॉन्स्टंट म्हणा, हा जर आपण KS इतका समजला, KS आहे म्हणूया, तर मग आपल्याला एकूण एक्सटेन्शन जे आहे ते असे लिहिता येईल एक्सटेन्शन E इज इक्वल टू F अपॉन KS. हे जे स्ट्रेचिंग फोर्स चे सूत्र आपल्याला असे लिहिता येईल F इज इक्वल टू KS इंटू E. इक्विलिब्रियम पोझिशन मध्ये रिस्टोरिंग फोर्स F बरोबर KS इंटू E असे लिहिता येईल. KS म्हणजे इफेक्टिव्ह स्प्रिंग कॉन्स्टंट, म्हणजे दोन्ही स्प्रिंग ह्या एकच स्प्रिंग आहेत असे आपण गृहीत धरले, तर दोन्हींचा मिळून जो इफेक्ट आहे टोटल, तर तो टोटल इफेक्टिव्ह स्प्रिंग कॉन्स्टंट KS. आणि
एकूण एक्सटेन्शन, एकूण एक्सटेन्शन आपण ई म्हटले, तर मग एकूण एक्सटेन्शन ई कसे लिहिता येईल? एफ डिवायडेड बाय के एस. पण आपण पाहिले मगाशी 1/ks इथे हा हे सूत्र आपल्याला असे लिहिता येईल, एफ ई इज इक्वल टू F/Ks इज इक्वल टू एफ इंटू 1/K1 प्लस 1/K2. इथे आपण हे सूत्र काढलेले आहे. हा जो ई आहे, टोटल ई जो दिलेला आहे तो किती आहे टोटल ई? तर टोटल ई एफ इंटू 1/K1 प्लस 1/K2 एक्सटेन्शन. हा ई जो आहे तो आपण याच्या आधीच्या सूत्रामध्ये पाहिलेले आहे. ई बरोबर एफ इंटू 1/K1 प्लस 1/K2. मग याचा अर्थ काय होतो? तर याचा अर्थ असा होतो की हा जो 1/Ks आहे, हा 1/Ks हा या ब्रॅकेट इतका असणार. म्हणजे 1/Ks ची किंमत किती असणार? 1/K1 अधिक 1/K2. म्हणून हे सूत्र आपण असे लिहिले, 1/Ks इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2. मग अशाच प्रकारे एन स्प्रिंग आपण जर सिरीज मध्ये जोडलेले असतील, अनेक स्प्रिंग सिरीज मध्ये जोडल्या की ज्या मासलेस असतील, ज्यांचे वजन अतिशय, ज्यांचे वस्तुमान अतिशय कमी असेल, वस्तुमानहीन असतील, अशा स्प्रिंग जर आपण अनेक सिरीज मध्ये स्प्रिंग अशा जोडल्या, तर आपल्याला हे सूत्र असे लिहिता येईल. त्यांचा इफेक्टिव्ह स्प्रिंग कॉन्स्टंट जो आहे, तर अशा अनेक स्प्रिंग साठीचा इफेक्टिव्ह स्प्रिंग कॉन्स्टंट आपल्याला या सूत्राने लिहिता येईल. इथे 1/Ks is equal to 1/K1 plus 1/K2 plus 1/K3 plus डॉट 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 अशा पद्धतीने आपल्याला लिहिता येईल. आणि ते थोडक्यात कसे लिहिता येईल? इज इक्वल टू समेशन आय के आय इज इक्वल टू समेशन आय इंटू 1/Ki, because these all the terms are 1/K1 1/K2. therefore 1/Ks is equal to summation I 1/Ki. फिर I is equal to 1 2 3 etc. तर अशा प्रकारे अनेक स्प्रिंग जर आपण सिरीज मध्ये जोडल्या, तर हा इफेक्टिव्ह स्प्रिंग कॉन्स्टंट जो आहे तो, याचा अर्थ असा होईल, तो इफेक्टिव्ह स्प्रिंग कॉन्स्टंट हा कमी होईल. 1/Ks is equal to 1/K1 plus 1/K2 plus dot 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 etc. For only two massless springs of the spring constant K each in series. फक्त दोनच मासलेस स्प्रिंग म्हणजे वजनहीन असणार, वस्तुमानहीन असणाऱ्या स्प्रिंग्स जर आपण सिरीज मध्ये जोडल्या, तर मग इफेक्टिव्ह स्प्रिंग कॉन्स्टंट Ks बरोबर K1 K2 भागिले K1 अधिक K2 इतका असणार. हे आपण पाहिलेले आहे. याच्या आधीचे जे सूत्र होते हे, या सूत्रावरून सरळ बेरीज करून आपल्याला हे काढता येईल. 1/Ks बरोबर बेरीज केली तर काय येईल? इथे K2 K1 K2 प्लस K1 भागिले K1 K2, आणि पुन्हा त्याचा जर रेसिप्रोकल घेतला तर हे असे मिळेल दोन्ही बाजूंचा. Ks बरोबर K1 K2 भागिले K1 अधिक K2. म्हणजे इथे ज्या दोन स्प्रिंग आहेत त्या स्प्रिंगच्या स्प्रिंग कॉन्स्टंटचा प्रोडक्ट आहे आणि छेदामध्ये त्या स्प्रिंग कॉन्स्टंटची सम आहे. मग अशाच n आयडेंटिकल मासलेस स्प्रिंग जर आपण सिरीज मध्ये जोडलेले असतील, तर n आयडेंटिकल मासलेस स्प्रिंग जर सिरीज मध्ये जोडलेले असतील तर सूत्र काय होईल मग? तर Ks बरोबर K भागिले n. समजा स्प्रिंग कॉन्स्टंट एक 200 आहे. 200 स्प्रिंग कॉन्स्टंट असणाऱ्या आपण 10 स्प्रिंग सिरीज मध्ये जोडल्या. 200 स्प्रिंग कॉन्स्टंट असणाऱ्या 10 स्प्रिंग आपण सिरीज मध्ये जोडल्या, तर एकूण इफेक्टिव्ह स्प्रिंग कॉन्स्टंट किती होईल? तर प्रत्येक स्प्रिंगचा स्प्रिंग कॉन्स्टंट 200 आहे आणि अशा एकूण स्प्रिंग 10 आहेत, म्हणजे 200 भागिले 10 बरोबर 20. अशा प्रकारे इफेक्टिव्ह स्प्रिंग कॉन्स्टंट होईल. लेट्स सी. नंतर पॅरलल कॉम्बिनेशन म्हणजे काय? जर स्प्रिंग्स ह्या दोन
दोन पॉइंट मध्ये जोडलेले असतील, अनेक स्प्रिंग जर आपण 2 पॉइंट मध्ये जोडलेले असतील कॉमन पॉइंट मध्ये, तर अशा प्रकारच्या स्प्रिंगच्या जोडणीला पॅरलल कॉम्बिनेशन असे म्हणतात. आता त्या 2 पॉइंट मधील एक पॉइंट म्हणजे सपोर्ट असतो आणि दुसरा पॉइंट म्हणजे तो स्ट्रेचिंग फोर्स. त्या स्ट्रेचिंग फोर्सला त्या स्प्रिंग जोडलेल्या असतात. इथे हा एक पॉइंट, हा सपोर्ट आहे आणि इथे हा स्ट्रेचिंग फोर्स आहे. ह्या कॉमन पॉइंटच्या दरम्यान सगळ्या स्प्रिंग जोडलेल्या असतील. तर अशा प्रकारच्या जोडणीला पॅरलल कॉम्बिनेशन असे म्हणतात. या दुसऱ्या आकृतीमध्ये ह्या 2 स्प्रिंग अशा प्रकारे जोडलेल्या आहेत. ही सुद्धा पॅरलल कॉम्बिनेशन आहे. इथे ह्या एक पॉइंट आहे जिथे स्प्रिंग सस्पेंड केलेले आहे. इथे हा दुसरा पॉइंट आहे, इथे हा स्ट्रेचिंग फोर्स आहे आणि तो जो ब्लॉक आहे तो दोन्ही स्प्रिंगच्या मध्ये आहे. आता अशा स्प्रिंगच्या बाबतीत स्प्रिंग कॉन्स्टंट काहीही असला, ह्या स्प्रिंगच्या बाबतीत स्प्रिंग कॉन्स्टंट काहीही असला तरी प्रत्येक स्प्रिंग मध्ये निर्माण होणारे एक्सटेन्शन मात्र सारखेच असते. पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये प्रत्येक स्प्रिंग मध्ये सारखेच एक्सटेन्शन निर्माण होते. सिरीज कॉम्बिनेशन मध्ये मात्र प्रत्येक स्प्रिंग मध्ये निर्माण होणारे एक्सटेन्शन वेगळे असू शकते. सिरीज कॉम्बिनेशन मध्ये स्ट्रेचिंग फोर्स एकच राहतो. पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये मात्र ह्या सगळ्यांच्या वरती असणारा स्ट्रेचिंग फोर्स एक असला तरी प्रत्येकामध्ये निर्माण होणारा रिस्टोरिंग फोर्स मात्र वेगळा आहे. आता इथे आपल्याला लिहिता येईल, पहिल्या स्प्रिंग मध्ये निर्माण झालेला रिस्टोरिंग फोर्स K1 इंटू E आहे. दुसऱ्या स्प्रिंग मध्ये निर्माण होणारा रिस्टोरिंग फोर्स हा K2 इंटू E. आता ह्या स्प्रिंग जर आपण अशा पॅरलल मध्ये जोडल्या, 2 स्प्रिंग म्हणा किंवा अनेक स्प्रिंग आपण म्हणूया, अनेक स्प्रिंग जर आपण पॅरलल मध्ये जोडल्या तर इफेक्टिव्ह स्प्रिंग कॉन्स्टंट आपण केपी म्हणूया. केपी हा काय झाला, इफेक्टिव्ह स्प्रिंग कॉन्स्टंट. तर मग आपल्याला हा जो स्ट्रेचिंग फोर्स आहे त्या स्ट्रेचिंग फोर्सचे सूत्र असे लिहिता येईल, स्ट्रेचिंग फोर्स F इज इक्वल टू केपी इंटू ई. केपी म्हणजेच इफेक्टिव्ह स्प्रिंग कॉन्स्टंट, सगळ्या स्प्रिंगचा मिळून असलेला स्प्रिंग कॉन्स्टंट, आणि ई म्हणजे एक्सटेन्शन, प्रत्येक स्प्रिंग मध्ये निर्माण होणारे सेम एक्सटेन्शन आहे. हे सूत्र आपल्याला असे लिहिता येईल, F इज इक्वल टू केपी इंटू ई इज इक्वल टू, आपण पाहिले केपी एफ फोर्स जो आहे प्रत्येक स्प्रिंग मध्ये निर्माण होणारा फोर्स K1E K2E अशा पद्धतीने, आणि K1 म्हणजे पहिल्या स्प्रिंग वरील फोर्स आहे, K2 म्हणजे दुसऱ्या स्प्रिंग मध्ये निर्माण झालेला रिस्टोरिंग फोर्स. तर हे सूत्र आपल्याला असे लिहिता येईल, F इज इक्वल टू KPE इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू K1E प्लस K2E प्लस K3E प्लस डॉट डॉट डॉट. अशा प्रकारे हे सूत्र. तर या सूत्रावरून आपल्याला असे म्हणता येईल, ह्यातून जर आपण कॉमन काढला, हा F इज इक्वल टू KP इंटू E, KP इंटू E हे सूत्र आहे. मग यातून काय केले आपण, हे सूत्र पुढे दिलेले आहे, इज इक्वल टू F इज इक्वल टू K1E प्लस K2E. यांच्यातून आपण E कॉमन काढला तर ब्रॅकेट मध्ये काय येतील, K1 प्लस K2 प्लस डॉट 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 like this into this E. F is equal to KPE, F is equal to K1 plus K2 plus dot 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 into E. ही दोन इक्वेशन जर आपण कम्पेअर केली तर याचा अर्थ केपी बरोबर काय येतील, K1 प्लस K2 प्लस डॉट डॉट डॉट. F is equal to K1 plus K2 plus dot 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 is equal to summation I into Ki. तर I is equal to 1 2 3 etc. तर अशा प्रकारे अनेक स्प्रिंग जर आपण पॅरलल मध्ये जोडल्या तर इफेक्टिव्ह स्प्रिंग कॉन्स्टंट हा त्या सगळ्या स्प्रिंग कॉन्स्टंटच्या बेरजे इतका असतो. म्हणजे उदाहरणार्थ आपण म्हणूया 200 स्प्रिंग कॉन्स्टंट असणाऱ्या 10 स्प्रिंग आपण जर पॅरलल मध्ये जोडल्या, 200 स्प्रिंग कॉन्स्टंट असणाऱ्या 10 स्प्रिंग सिरीज मध्ये जोडल्या
तर एकूण स्प्रिंग कॉन्स्टंट किती होईल? त्या सगळ्या स्प्रिंग कॉन्स्टंटच्या बेरजे आहेत का 200 अधिक 200 अधिक 200 असे 10 वेळा केले तर तेवढा तो स्प्रिंग कॉन्स्टंट होईल. म्हणजे 200 10 वेळा केले तर आपण ते 2000 होतील. एकूण स्प्रिंग कॉन्स्टंट किती होईल? 2000 इतका होईल. म्हणजे थोडक्यात स्प्रिंग जर आपण पॅरलल मध्ये जोडल्या तर तो स्प्रिंग कॉन्स्टंट इफेक्टिव्ह स्प्रिंग कॉन्स्टंट वाढेल. स्प्रिंग जर आपण सिरीज मध्ये जोडल्या तर इफेक्टिव्ह स्प्रिंग कॉन्स्टंट हा कमी होतो. इथे असे आपल्याला म्हणता येईल. अशा जर आपण अनेक स्प्रिंग्स आहेत आणि आयडेंटिकल स्प्रिंग्स आहेत, मासलेस स्प्रिंग्स आहेत आणि त्यांचा स्प्रिंग कॉन्स्टंट समजा के असेल सगळ्यांचा. आयडेंटिकल स्प्रिंग्स आहेत यम इतक्या, मासलेस आहेत आणि त्या जर आपण पॅरलल मध्ये जोडल्या तर इफेक्टिव्ह स्प्रिंग कॉन्स्टंट जो आहे तो इफेक्टिव्ह स्प्रिंग कॉन्स्टंट केपी हा यम इंटू के इतका असतो. तर इथे यम म्हणजे स्प्रिंगची संख्या आणि के म्हणजे प्रत्येक स्प्रिंगचा स्प्रिंग कॉन्स्टंट. तर अशा पद्धतीने स्प्रिंग जर आपण अशा अनेक स्प्रिंग आपण सिरीज मध्ये जोडू शकतो, अनेक स्प्रिंग आपण पॅरलल मध्ये जोडू शकतो. स्प्रिंग जर सिरीज मध्ये जोडल्या तर आयडेंटिकल स्प्रिंग जर सिरीज मध्ये जोडलेले असतील तर एकूण जो इफेक्टिव्ह स्प्रिंग कॉन्स्टंट आहे त्याचे सूत्र येते 1/ks इज इक्वल टू 1/k1 प्लस k2. समजा स्प्रिंग आयडेंटिकल असतील तर ks इज इक्वल टू k डिवायडेड बाय n हे सूत्र आहे. तशाच पद्धतीने स्प्रिंग जर पॅरलल मध्ये जोडलेले असतील तर इफेक्टिव्ह स्प्रिंग कॉन्स्टंट केपी हा k1 अधिक k2 अधिक डॉट डॉट इतका असणार, बेरजे इतका असणार. आणि ह्या स्प्रिंग जर आयडेंटिकल असतील तर केपी बरोबर यम इंटू के असे सूत्र होईल. यम म्हणजे स्प्रिंगची संख्या आणि के म्हणजे प्रत्येक स्प्रिंगचा स्प्रिंग कॉन्स्टंट. तर अशा पद्धतीने आपल्याला ह्या स्प्रिंग्स सिरीज मध्ये जोडता येतील किंवा पॅरलल मध्ये जोडता येतील. त्यांचे इफेक्टिव्ह स्प्रिंग कॉन्स्टंट्स 2, 3, 4 किंवा n स्प्रिंग साठी काढता येतात. थँक्यू.